حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا آمين يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور معروف آیت ہے اس کی تلاوت کر کے آپ نے عالیہ کو ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ کر کے اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک اس میں داخل نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی مرضیاں سب کو مل گئیں اور سب نے حاصل کرنا. مرضات الہی نہ حضرت آدم کو ملی، نہ حضرت نوح کو ملی، نہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ملی، کسی نبی و ولی و پیغمبر کو ملی. کس بات پر اللہ نے سودا کیا؟ بھئی انسان کچھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تب اسے پروفٹ ملتا ہے. اور بیٹھے بیٹھے تو کسی کو حلوہ پراٹھا نہیں ملتا. قربانی دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اللہ نے بھی اتنا بڑا، اتنی بڑی چیز اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو وہ ایسے ہی نہیں مل گئی. اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا. مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ سودا طرفین کا ہے. خریدنے والا کون اور بیچنے والا کون؟ خریدنے والی ذات مولائے کائنات امیر المومنین، بیچنے والی ذات ذات اقدس الہی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے جب طرفین کا سودا ہے تو اس میں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اتفاق سے پیسے کی ضرورت پڑ گئی اور 1 لاکھ کی چیز آپ کو اتفاق سے اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ کو 20,000 کی بیچنی پڑی. تو اب ضرورت کسے ہے؟ ضرورت آپ کو ہے، اس لیے اس چیز کو آپ 20,000 روپے کے بجائے آپ کو چاہیے 1 لاکھ کی، اسے آپ 20,000 روپے میں بیچ رہے ہیں. لیکن کبھی اگر اسے ضرورت ہے اور ہم چیز بیچ رہے ہیں، کہنا بھائی کتنے پیسے لوگ ہیں کہ نہیں صاحب 10,000 کے، نہیں صاحب میں 10,000 میں نے کہا اچھا 20,000 کے، نہیں 20,000 بھی نہیں. آخر میں بات پہنچ گئی 1 لاکھ. ہاں جا کہ چلیے ٹھیک ہے 1 لاکھ. اب یہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا دینا ہے علی تمہیں؟ درود پڑھیں محمد علیہ. اگر مولائے کائنات نے ہیرے
जेब जवाहरात और पैसे मांग लिए हुए थे कि मेरे मालिक दौलत चाहिए, माल चाहिए, जेवर चाहिए, खनखनाते हुए सिक्के चाहिए, फिर जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो बात उतनी बुलंद ना होती। उधर से अल्लाह सवाल कर रहा है कि क्या चाहिए, उधर मौलाए कायनात कि ये चाहिए कि नहीं, कि दौलत चाहिए कि नहीं, कि पैसा चाहिए कि नहीं, जमीन चाहिए नहीं, हर बात की मौला नफी करते जा रहे हैं। कहने तो फिर क्या चाहिए, कहने अल्लाह की मर्जी चाहिए। अल्लाह ने कहा कि अच्छा अगर तरफैन का सौदा हो रहा है तो मैं अपनी मर्जियां जो है तुम्हारे हवाले किए देता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। अब अगर मर्जियां मौलाए कायनात ने ना हासिल की तो फिर वो बात ना होती कि जो वो कहते जाते और अल्लाह करता जाता। अगर किसी को दौलत की जरूरत है, वो दरवाजे पे आ रहा है मौलाए कायनात के, तो उसे दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह ने जब मर्जी हवाले की तो अब इनके तुफैल में सदक़े में जो मोमिन जो चीज मांगता जाएगा मौला उसको पूरा करते जाएंगे, अल्लाह उसको पूरा करता जाएगा। इसलिए कि मर्जी मौला की है, मांगने वाला मांग रहा है, लिहाजा जो कहते जाएंगे वो होता जाएगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, ये तो वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, ये तो वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। लिहाजा मर्जी इलाही जो है अल्लाह ने मर्ज़ात अल्लाह और कम मर्जी इलाही मिली। मैंने अभी अर्ज़ किया कि जब तक के इंसान मुसीबतें नहीं उठाता, तकलीफें नहीं बर्दाश्त करता, ईज़ाएं नहीं उठाता, उस वक्त बगैर उससे कुछ नहीं मिलता। किसी के यहाँ अगर आप काम वाले को रखेंगे तो अगर दिन भर का काम अगर 1 घंटे का काम है तो 1.25 घंटे काम लेंगे। जो होशियार होते हैं और सीधे साधे होते हैं तो क्या है वो भी करके चला जाए। लेकिन ऐसे भी होते हैं काम लेने वाले कि 2 घंटे काम लेते हैं और 1 घंटे के भी पैसे देते हैं। मकसद क्या है? बहुत बड़ा मरहला था, ऐसे ही मर्जी नहीं मिल गई मौलाए कायनात को। नबी करीम सवाल कर रहे हैं कि अली मेरे बिस्तर पे आप सो जाएंगे? कहने हाँ। तो फिर उसके बाद सवाल हुआ तो क्या आपकी जान बच जाएगी? ये नहीं कहा कि क्या मेरी जान बच जाएगी, क्या आपकी जान बच जाएगी। और कोई होता तो कहता कि मैं लेट तो जाऊंगा मगर मेरी जिंदगी की गारंटी होनी चाहिए। नहीं, वाहरे अज़मत मौलाए कायनात ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी जान बच जाएगी। ये है अबू तालिब का खानदान कि जो अपने को नहीं देख रहा है, रसूल को देख रहा है। पढ़े मोहम्मद सवाल ये कि किसकी जान बच जाएगी? क्या आपकी जान बच जाएगी? क्या हाँ बच जाएगी। मौलाए कायनात लेट गए, बिस्तर पे लेटा दिया। देखिए 1-2 आदमी नहीं थे, 40 अफराद नंगी करवाने लिए हुए। वाह रे शजात और हिम्मत। देखिए कैसा ही पहलवान हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। ऐसे ही बहादुर हो, लेकिन सोते हुए को मार लेना बड़ा आसान है। बड़े से बड़े पहलवान आदमी सोते हुए नहीं मारते है आसानी। और अगर आमादा हो, जागता हुआ हो और उसके हाथ में भी तलवार हो तो फिर उसका मारना आसान काम नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा क्या कौन सा मौका था मौलाए कायनात को मारने के लिए? मगर वाह रे शजात वाह, इससे ज्यादा मौका मारने का कोई था नहीं। और फिर दुश्मनी, बगावत। और मैं ये भी अर्ज करूं, शायद आपने सुना है कि दूसरे के मुकाबले में जो जिसका हमदर्द होता है उससे ज्यादा दुश्मनी होती है।
سامنے والے کے مقابلے میں جو آدمی اگر کوئی میرا زیادہ ہمدرد ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرا محافظ ہے، تو آدمی پہلے کہ مولانا کو بعد میں مارنا، پہلے ایسے مار دیتے. لہذا وہ مارنے والے بھی جو آئے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا چلوں کہ امین ہے، امانت داری آپ دیکھیے، امانت کی عظمت آپ دیکھیے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رکھایا. بات چالیس ابرار ننگی تلواریں لی، آپس میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اتنے پیسے چھوڑ گئے، ہم اتنے پیسے چھوڑ گئے، ہم یہ زیور چھوڑ گئے. ارے وہ تو لے گیا. آپس میں ابو جہل کہہ رہا ہے ابو لہب نہیں نہیں وہ لے نہیں گیا، وہ تو بڑا امین اور صادق ہے. بتائیے دشمنی ہونے کے بعد بھی کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے وارے عظمت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن کی چیز بھی جو ہے اسے بھی تصرف میں نہیں لائیں گے بلکہ دے کے جائیں گے. ایک حدیث بیان کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام اگر ابن ملزم میرے پاس آئے گا اور امانت رکھ کے جائے گا، اللہ میں ہندی میں لکھا، اللہ میں منجی میں لکھا، اگر ابن ملزم میرے پاس آئے گا اور امانت رکھ کر کے جائے گا تو میں اس کی امانت واپس کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اگر ابن ملزم میرے پاس آئے گا تو میں ابن ملزم کی بھی امانت واپس کر دوں گا. یعنی اس منزل پر کے دشمن ہے مگر اس کے بعد بھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. بات آئیے ضرور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں میں کہ یہ ہے سچائی ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی صداقت کا لقب جو ہے سچائی کا کسی اور نے نہیں دیا، آپ لوگوں نے دیا، بلکہ سخت ترین دشمن رسول خدا کے انہوں نے کہا کہ یہ امین بھی ہے اور سچا بھی ہے. 40 افراد ننگی تلواریں ہوئے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا سوتے ہوئے آدمی کو مار دینا آسان ہے، مگر مولا نے جو بات شروع میں رکھی کہ آپ کی جان بچ جائے گی، چلے جاؤ میرے لیٹ سو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی. اور رسول خدا گئے اور جب نکلے ہیں تو شیطان بھی وہاں کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ سنگریزے اٹھائے، مدد الہی آیت پڑھی وجہ اللہ میں نے ریحم صدم صدم ہم نے ان کے سامنے جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی، ہم نے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے. یعنی شیطان اللہ سیرت نبوی ابن حشام نے لکھا کہ سامنے سے رسول خدا نکل گئے اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ خیبکم اللہ، اللہ تمہیں برباد کر دے، محمد تمہارے سامنے سے چلے گئے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی. تو جناب علی جناب امیر علیہ السلام کو مولا کائنات کو لٹایا. یہ جو آدمی یہ جو شخص سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ جاگتے رہتے، لیٹ جاتے، متوجہ ہو جاتے، بیدار رہتے، کم سے کم مطمئن تو رہتے. دیکھیے ضمانت بھی رسول خدا نے یہ لی کہ تمہاری جان بچ جائے گی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو یہ ضمانت لی تھی کہ میری جان بچ جائے گی. مولا آپ کو اپنی جان کا احساس نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مار دیے جائیں؟ کہنے نہیں مجھے یہی تو پرواہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو بات ہی کیا تھی. لہذا مولا کائنات کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، میری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی ہو یا نہ ہو، میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد جب لیتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کے عرض کر رہا تھا کہ بیدار رہتے. میں اگر ایسا خطرہ ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ کم سے کم اگر انتظام نہیں کروں گا تو جاگتا تو رہوں گا ہی. گلا صاحب جاگتا رہوں، کم سے کم
इत्मीनान करूंगा, थोड़ा सा असलहा उठाऊंगा। कोई भी चीज होती, कोई असलहा था मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि के पास। आपके पास तलवार भी, मैंने तो तारीख में पढ़ा है कि आपके पास एक नैदा भी नहीं था, मगर वाहर अजमत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नींद आई जनाबे वीर अलैहिस्सलाम को, अपनी हयात में कभी ऐसी अच्छी आराम की, चैन की नींद, सुकून की नींद कभी नहीं सोए। दूर पड़े खतरे में इंसान जो है, इंसान को नींद नहीं आती। अगर ये आपकी अजमत और बुलंदी है कि रसूल की जान बचाने के लिए जागते रहते, बेदार रहते, लेकिन सो करके ये बतला दिया। अब कोई भी कहा करे कि सलात खैरुम मिनन नौम, अल्लामा तय्यब आगा जज़ायरी, ये नमाज सोने से बेहतर है। अब कौन सा सोना है, ये नमाज बेहतर है या वो नमाज बेहतर है? कौन सा मौलवी ऐसा है, कौन सा मौलवी मुज्तहिद ऐसा हो, ऐसा है? तुम कह दिया अजीब। कल ही तो मैंने बात की है कि मौलवी की जिम्मेदारी क्या है, पहले से बेदार हो आए और मौलाना साहब सोते रहे और मोमिन साहब आके जगाए, हुजूर रात सो गए, उठिए, बेदार होइए, नमाज कदा हो रही है, अजान हो गई। ये कौन से खलीफा साहब हैं? अल्लाह ऐसे खलीफों को नहीं मानता। अल्लाह ऐसे खलीफों को मानता है जो नमाज की अव्वल वक्त का ध्यान में कि अव्वल वक्त नमाज हो गया, वो जगाए जाके, न कि खलीफा को जो है मुतवज्जे किया जा रहा है, हुजूर नमाज का वक्त हो गया और आगे मसलते हुए उठ के जा रहे हैं कि सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। अल्लामा इब्ने मालिक ने लिखा है कि वो कलाम ही नहीं है कि जिसमें जान न हो। पड़े वो कलाम ही नहीं है कि जिसमें जान न हो, जिसमें वजन हो, वो कलाम है। कोई साहब उससे मैं कहने लगूं बर्फ गर्म ठंडा होता है, मौलाना क्या हो गया आपको, बर्फ ठंडा होता है? बर्फ तो ठंडा होता ही है, कहने आग गर्म होती है, आग तो गर्म होती, इसमें भी कोई भाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। अगर कैसे ही मुसलमान होगा वो समझेगा कि नमाज नमाज है, सोना सोना है, कैसे बेहतर हो जाएगा? जरूर पड़े मोहब्बत वाले। लेकिन जहाँ बेअक्ली का पर्दा पड़ जाता है वहाँ बिल्कुल अक्ल खत्म हो जाती है। जरूर पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। और ये है हमारे बहादुर मौजम में भी सुना है, हमें मुझे लगता है ऐसा वाकया है कि दोनों दोस्त थे, एक मुसलमान था, एक मोमिन था। कहने साहब ऐसा क्या है? कहने भाई हमारी तुम्हारी बड़ी डिग्री दोस्ती है। हमारे बरादर मुअज़्ज़म ने मुकर्रम ने सुनाया, होगा बहरहाल, हो सकता है क्या बड़ी गहरी दोस्ती है? कहने हाँ बड़ी गहरी दोस्ती। कहने फिर ऐसा है कि दोनों एक ही मजहब पे क्यों ना आ जाए? बड़ा अच्छा वाकया। कहने फिर क्या तमाम मामला खत्म हो जाएंगे। तो वो मोमिन साहब जो थे उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कह रहे हो? कहते मुसलमान हो जाओ। मैं जरा बात हटा दबा के कहता हूँ, कहीं मुनाजरा ना बन जाए। जरूर पड़े मोहम्मद मुसलमान हो जाओ। तो उन मोमिन साहब ने कहा कि तुम भाई ऐसा है कि तुम अगर कहो यहूदी तो मैं यहूदी हो जाऊँगा, अगर तुम कहो ईसाई हो तो ईसाई हो जाऊँगा, अगर तुम कहो गैर मुस्लिम मुशरिक तो वो भी हो जाऊँगा, सब हो जाऊँगा, मगर मैं मुसलमान नहीं हूँगा। ये नहीं हूँगा। मैं दबा के बात कर रहा हूँ। चले क्यों? इसलिए कि अल-फलाह वल-फलाह ला यज्तमियान, दोनों चीज़ें जमा नहीं होती। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ अकल नहीं होगी, जहाँ अकल होगी वहाँ मुसलमान नहीं होगा। मोमिन और अकल जमा होती है, मुसलमान और अकल जमा नहीं होती। तो अकल किसे कहते हैं भाई? ये कोई कलाम है, और वो भी इस दर्जा, क्योंकि साहब ने कहा था तो बादशाह है, तो उसको नमाज में दाखिल कर दिया गया। यानी और ये है कि चलिए कहा था तो कहा था, लेकिन उसमें नमाज में दाखिल करने की क्या जरूरत है?
کہ اسے نماز میں بھی داخل کر دیا جاتا. ارے جب تم اپنے کلمے کو اتنی سی بات کو خلیفہ صاحب کی نماز میں داخل کر سکتے ہو تو اگر ہم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین اگر اذان میں داخل کر رہے تو پھر کائے کا خیال ہے. درود پڑھے محمد علیہ پھر اعتراض کائے کا تو عزیزان گرامی یہی حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے کہ جس نے قربانیاں دی. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ بغیر محنت و مشقتوں کے انسان کو عہدے نہیں ملا کرتے. جنت بھی آسانی سے نہیں ملتی. ابھی مجلس میں پڑھا تھا جنت کا وارث مالک بن جانا آسان کام نہیں ہے. یہاں قربانیاں جہاں ایسی دی جائیں, جہاں ایسی زحمتیں و مشقتیں اٹھائی جائیں, جیسا جیسا بلند امتحان ہوتا جائے گا عزیزان گرامی ویسا ہی اللہ رتبہ دیتا جائے گا, ویسے ہی رتبہ دیتا جائے گا, اس سے کم رتبہ نہیں ہوگا عزیزان گرامی. تو من الناس وہیں یکری رکھو ہوگا. اب من الناس کہا ہے, دیکھیے سب نہیں ہے. من جب استعمال ہوتا ہے کسی جگہ تو میں نے درہم میں سے تھوڑے سے درہم لیے, یعنی سب نہیں. یعنی قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ سب دنیا میں ایسے نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی مرضیوں کو حاصل کر لیا ہو. اب مصداق آیت جو ہے مولائے کائنات کی ذات ہے یا اور بھی ہے؟ تو ہم یہ پوچھیں کہ رسول اس آیت میں مولائے کائنات کی ذات گرامی داخل ہے یا 12 امام جو ہے وہ داخل ہے؟ تو اب آپ کے سامنے حدیث پڑھوں, رسول خدا نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, سب کے سب محمد. اب جو علی کر رہے ہیں اس میں نسب میں سب امام جو ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہے کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یعنی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی اس آیت کے مصداق 12 کے 12 امام علیہ السلام ہے. درود پڑھے محمد حضور والا یہی جناب ابو طالب کی اولاد ہے. قربانیاں ہی پوری دیکھتا ہے کہ پوری نسل 12 کے 12 مولائے کائنات. ضرورت لگی 21 رمضان قربانی تو ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام زہر لگا سے شہید کیا گیا, جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر آ رہے ہیں. کیا بات ہے, مگر دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اگر رہے تو ہماری حکومت کے لیے, لہذا قتل ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. امام نے فرمایا ما منا الا مقتول و مسموم, ہم میں نہیں ہوگا کوئی یا تو اسے قتل کیا جائے گا یا اسے زہر دیا جائے گا. ما منا الا مقتول و مسموم, ہم میں کوئی نہیں ہوگا مگر یا اسے قتل کیا جائے گا یا اس کو زہر کیا جائے گا. یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑا, نانا کا مزار چھوڑا, بھائی کی لڑکی چھوڑی, مدینہ چھوڑا, آوارہ وطنی کا راستہ گزارا, کربلا سے مدینے سے چلے اور کربلا آئے, پورا گھر پورا گرا. جوان بیٹا چلا گیا, بھانجے چلے گئے, عزیز چلے گئے, قربا چلے گئے, بے مثال بھائی چلا گیا, ان پر عباس ایسا بھائی, ایسا بے مثال بھانجا جناب قاسم جیسے, سب پورا خاندان حسین بن علی کا بنا. جبھی تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا جب جناب ملحق نے عرض کیا کہ مولا کب تک روئیں گے, یہ تو آپ کی میراث ہے. ملحق نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک پردن جگرا ہو گیا تھا تو روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ارے میرے تو 18 جنازے ایک گھر سے نکلے ہیں, جب تک روتا رہوں وہ کم ہے. عزیزان گرامی عزاداران امام, ان میں شہادت میں ایک سے چھوٹا بڑا
बड़ा हो या छोटा। हाँ, जब तने तनहा कुतुब मकादम में ये है कि जब आप तने तनहा रह गए, अकेले रह गए, शहजादे अकबर भी शहीद हो गए। आवाज़ दे तगादा बुलंद करते हैं, कल मेरे नास कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी नुसरत के लिए आए। अरे कोई नहीं है, ना कासिम है। हाँ, ये कैसी पुरानी आवाज़ थी सैयदुल शुहदा ने बुलंद की, एक साहब से मुजाहिद के लिए। अरे कितना बड़ा फासला था अल्लाह। अरे जब ये आवाज़ नन्हे से बच्चे जिसका गहवारा उसकी माँ हिला रही थी, गहवारा हिलता था, रे वो आवाज़ शहजादा नन्हे से मुजाहिद अली असगर के कान में पहुंची। अब फौरन झूले से नबी पर आ गए। अरे बीवियाँ रोने लगी, गिरिया उदारी तारी हो गया। अरे माँ अंदर खैमा पर आने के बाद अर्ज़ करते हैं, अरे अभी तो हुसैन जिंदा है। अरे अभी रोने का क्या सवाल है? अरे अभी कौन खेमे जलाने के लिए आ रहा है? शेहजादी ने फरमाया, सानिया ज़हरा ने, बाप भैया आपने आवाज़ इस्तिगासा जो बुलंद की है, अरे अली असगर ने जमीन पर आ गए हैं। अरे मौला फरमाते हैं, हाँ मुझे अली असगर का मकसद समझ में आ गया। क्या चाहते हैं अजीरो वज़दारो? अबा का दामन उड़ाया, अपने खेमे से चलने के बाद इस आलम में एक टीले पर पहुंचते, आवाज देते हैं, अरे तुम्हारे ख्याल में हुसैन गुनहगार है, मगर इस बंदे ने तो कुछ गुनाह नहीं किया है। अरे इसे तो 3 दिन से न पानी मिला है, न पानी मिला है। अरे इस पर तो रहम करो। अरे हाँ, जब कोई मुतवज्जे न हुआ तो हाँ, ये भी रिवायत में मौजूद है कि नन्हे से बच्चे की तरफ देखते हैं, अरे बेटा तुम भी तो ये साबित कर दो तुम ख्याल में हो। अरे उस नन्हे से बच्चे ने ज़बान को निकाल करके बताया, अरे मैं 3 दिन से भूखा हो गया था, अश्तियार रोने लगे। अजीब आलम हो गया, अजीब मंजिल है। अश्तियार फिर के रोने लगे। हमारे साथ आगे बढ़ा, अरे क्या मामला है? आवाज देता है, हुरमुला से कहता है, इफ्ता कलामुल हुसैन, तो हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अजीज हो 3 भाल का तीर, 3 भाल का तीर। अरे उस नन्हा सा गला, अरे जब चलाना चाहता है तो एक मर्तबा तीर कमान गिर गया, दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ। हमारे साथ कहता है, अरे हुरमुला, अरे क्या हो गया है? तू तो बेहतरीन तीर अंदाज है। कहा जब तीर चलाना चाहता हूँ तो कभी रसूलुल्लाह सामने आ जाते हैं, कभी अली सामने आ जाते हैं, कभी फातिमा सामने आ जाती है। अजीज लो, वो सनसनाता हुआ तीर चला, अरे गुलूए अली असगर को लगा। एक जुमला बेकरार करने के लिए, आपके रोने के लिए काफी है। अगर एहसास हो जाए, अरे इधर तीर का लगता था कि बच्चा हुसैन के हाथों पर उलट गया। हाय हुसैन, नन्हे से बच्चे की मैयर अपने हाथों पर लिए हुए। आसमान की तरफ देखा, अज़ादारों, किसी शहीद के शहादत पर आपको नहीं बुलाया, आपको आवाज नहीं दी, आपसे फरियाद नहीं की, आपको याद नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुतुब मकादम में बिल्कुल साबित है कि ये मौका ऐसा है कि आपको आवाज दी। मेरे जियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यार को याद कर लेना। अरे मेरा 6 महीने का बच्चा और थोड़ा दुनिया से प्यार चला गया। मेरे आज़ादारों, मेरे जानने वालों, मेरे फरियादा बेचारा, अगर तुम करबला में होते किस तरह से पानी मंगाए और उसका जवाब क्या दिया? 2 जुमले अरे मौला लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं। मौला
ارے کسی شہید کے لیے ایسا نہیں کیا، اللہ سے بچے کے لیے مولا کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ادادارو مولا کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں مجھے پیچھے ہٹ رہے؟ تیرے ہاں دل جواب دے گا، ارے ادادار اے ذاکر تجھے نہیں معلوم، ارے میں اتنے سے جننے سے بچے کی وہی یہ نور ہے ماں کے پاس لے کر کے جاؤں گا، ارے میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ارے ماں دیکھے گی تو تڑپ جائے گی، اسی لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے